ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کمرشل پراپرٹی ٹیکس ہدف میں اضافہ، ذاتی دکانوں میں کاروبار کرنے والوں کو بڑا جھٹکا، 40% سالانہ پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2.5 لاکھ افراد محکمہ ایکسائز کے ریڈار پر آ گئے، محکمے کو سالانہ 2 ارب اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ شہر کی تاجر برادری نے محکمہ ایکسائز کا فیصلہ ظالمانہ قرار دیا ہے، نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ حکومت نے کاروباری طبقے پر عائد پراپرٹی ٹیکس میں 40% اضافہ کر دیا۔ ذاتی کمرشل جائیداد رکھنے والے تاجروں کو اب اضافی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تاجروں نے پراپرٹی ٹیکس میں 40% اضافہ ظلم کے مترادف قرار دیا ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ کورونا کی وبا میں کاروباری حالات پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہیں۔ حکومت ریلیف دینے کی بجائے ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ 40% مین ہے کہ لاکھ کے پیچھے 40,000 آپ بڑھا رہے ہیں، تو اتنا کوئی بھی بندہ جو ہے نا اسے افورڈ نہیں کر سکے گا۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، کیونکہ آلریڈی بزنس جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو ہر بندے کی شاپ اپنی نہیں ہے، اپنی بھی ہو تو آپ پتہ ہے ٹیکس اگر مالک کو پڑے گا تو مالک جو رینٹ پر بیٹھے ہوئے رینٹل ان سے وہ آگے سے لیں گے، تو یہ زیادتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کوئی اس بارے میں سوچے۔ یہاں بیڑا غرق ہوا ہوا کاروبار کا، اب ان کو فیسلٹیز دینے کی جگہ یہ اور ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے پتہ نہیں کیا چاہ رہی ہے حکومت۔ ایکسائز حکام کے مطابق پراپرٹی ٹیکس میں اضافے سے حکومت کو 2 ارب روپے سے زائد اضافی آمدن متوقع ہے۔ غیر ملکی بینک سے لیے گئے قرض پر شرح سود بڑھنے لگی۔ پنجاب حکومت پر رواں سال شرح سود قیمت میں 14 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی قرض کی واپسی کے لیے پہلی قسط کی ادائیگی کی تلوار لٹکنے لگی۔ رواں مالی سال میں پنجاب حکومت غیر ملکی بینکوں سے لیے گئے قرض پر 62 ارب روپے کی قسط ادا کرے گی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق مجموعی قرض میں 48 ارب کی قسط کے ساتھ 14 ارب روپے کی شرح سود بھی شامل ہے۔ نئے مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں حکومت اب 18 ارب روپے کی قسط ادا کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ پہلے 3 ماہ کی قسط پر پنجاب حکومت 13 ارب 23 کروڑ کے ساتھ 4 ارب 85 کروڑ کا سود بھی دے گی۔ پنجاب میں مجموعی طور پر قرضوں کا حجم 945 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے۔ اس قرض کی واپسی کے لیے مزید 30 سال اور درکار ہیں۔ انٹری ٹیسٹ کے نام پر جیبیں بھرنے کا مشن۔ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لازم، 100 نمبر کا پیپر ہوگا، 1200 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ HEC کو 2.5 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کالجز اور یونیورسٹیز میں BS آنرز کے داخلوں کے لیے نئی پالیسی لاگو کر دی ہے۔ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کے تحت انٹری ٹیسٹ میں شمولیت کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اگست مقرر کی گئی ہے۔ HEC ایک سال میں 3 مرتبہ انڈر گریجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ کا انعقاد کرے گی۔ تمام بورڈ سے سالانہ 25 لاکھ طلبہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ کی پالیسی نافذ کرنے سے HEC کو 2 ارب 50 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9% تک پہنچ چکی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 558 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 12 افراد نے دم توڑ دیا۔ بازاروں مارکیٹس میں شہریوں نے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ ماسک کا استعمال کم ہو گیا، سماجی فاصلے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ کورونا کے سائے مزید گہرے ہونے لگے۔ موذی وائرس نے 24 گھنٹوں میں 12 گھرانوں کے چراغ گل کر دیے۔ 558 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ شہر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9% تک جا پہنچی۔ دوسری جانب بازاروں مارکیٹوں میں SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ انارکلی بازار چلے جائیں یا شاہ عالم مارکیٹ کا رخ کریں۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ، کشمیری بازار، رنگ محل اور اردو بازار سمیت مارکیٹوں میں SOPs کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ ماسک کا استعمال بھی ترک کر دیا گیا ہے، جبکہ سماجی فاصلے کی بالکل پابندی نہیں کی جا رہی، جس سے مرض کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں داخلے کے لیے ریپڈ PCR کی لازمی شرط۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ملک کے اہم ہوائی اڈوں پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کا آغاز کروا دیا۔ اب تک 63 پروازوں کے ذریعے 11,995 مسافر سفر کر چکے ہیں۔ 8,910 مسافروں کا ریپڈ PCR ٹیسٹ ایئرپورٹس پر کیا گیا ہے۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق متحدہ عرب امارات میں داخلے کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ لازم قرار دیا گیا تھا۔ ٹیسٹ کے آغاز سے اب تک اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 10 پروازوں کے ذریعے 2050 مسافر متحدہ عرب امارات واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ بس سروس کو بریک لگ گئی۔ ڈرائیورز نے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر احتجاجاً بسیں ڈپو میں کھڑی کر دیں۔ مسافر خوار ہو کے مایوس لوٹ گئے۔ ڈرائیورز نے بس سروس میں تعطل کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دیا ہے۔ کبھی آتی زدگی، کبھی فنی خرابی تو کبھی بقایا جات کی عدم ادائیگی۔ میٹرو بس سروس مسافروں کے لیے درد سر بن گئی۔ ڈرائیورز نے بسوں کو ڈپو پر کھڑا کر کے احتجاج کیا اور عملی طور پر سروس معطل کر دی۔
ڈرائیورز کے مطابق وہ 3 ماہ سے بونس اور گریجوٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے عمران خان صاحب سے گزارش ہے، یہ ان کی میٹرو بس، ہم ان کے ورکر ہیں، ہم پاکستانی ہیں، خدا کے واسطے ہمارا حق ہمیں دلایا جائے۔ ہمارے یہ جو لیگل مطالبات ہیں، جو لیگل ہیں، یہ ہمیں جو ہے نا ان سے ادا کروائے جائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ جو آسمید ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے بھی ہے۔ بس سروس معطل ہونے سے مسافر خوار ہو گئے، پریشانی سے 2-4 افراد نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم فضل پارک سے آئے ہیں، ہم نے دلے اسٹاپ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ جاتے تو ہمیں آسانی تھی، مگر اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کو اتنی خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ حکومت کو کیا کہہ سکتے ہیں، حکومت ہر کام میں ہی اچھی ہے، کبھی نہ کبھی تو تبدیلی آئے گی۔ میٹرو بند ہوئی بھی ہے تے اے دی وجہ بھی جڑے لوگ احتجاج کرتے ہیں انہاں دے مسئلے حل ہونے چاہیے۔ میٹرو بس سے لاکھوں افراد مستفید ہوتے ہیں، انتظامیہ کو سروس میں بہتری کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بس ڈرائیوروں نے میٹرو بس کو چلانے سے انکار کر دیا ہے، جس سے بڑی تعداد میں شہری متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ عثمان علیم، CD42۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ انتظامیہ، پولیس، انٹیلیجنس اور میونسپل اداروں کے تعاون سے جلوسوں اور مجالس کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنائیں گے۔ مرکزی جلوسوں کی نگرانی کے لیے DC آفس میں کنٹرول روم فعال کر دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ جلوسوں کے روٹس پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور نکاسیاب کی مشینری فعال رکھی جائے۔ مرکزی جلوسوں کی نگرانی کے لیے DC آفس میں کنٹرول روم فعال کر دیا گیا۔ 5 بڑے جلوسوں کی 375 CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ کنٹرول روم میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، MCL، ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122، ED، وابٹا، واسا، سوئی گیس اور دیگر الائڈ محکموں کا سٹاف تعینات کیا گیا۔ IG پنجاب نے 9 اور 10 محرم کی سیکیورٹی کی مد میں 6 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے۔ فنڈز پولیس اہلکاروں کے کھانے، اضافی بیریئرز اور خاردار تاروں کی خریداری کے لیے جاری کیے گئے۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں بلا تعطل بجلی فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو اندرون لاہور کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا گیا، جبکہ لیسکو کی 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو مرکزی جلوس کے لیے بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائیں گی۔ ابھی آپ کو بتائیں 7 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس عذاب برپا کی گئیں۔ نثار حویلی، صدر کینٹ بازار، کوٹ لکھپت اور اسلام پورہ سے شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ نثار حویلی سے 100 سالہ قدیمی شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے غم حسین میں ماتم داری اور نوحہ خوانی کی۔ عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ امام بارگاہ الفاطمہ ہاؤس میں خواتین کی مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ خانم سکینہ محدودی نے فضائل و مصائب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کربلا ابدی درسگاہ ہے، یہاں سے تا قیامت مظلوموں کو درس سے حریت ملتا رہے گا۔ صدر بازار میں 7 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ خراس محلہ سے برآمد ہوا۔ جلوس ساگر روڈ، طفیل روڈ، ڈھاکہ روڈ، سرور روڈ سے ہوتا ہوا موچی بازار امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداران حسین کی جانب سے شہدائے کربلا کو پرسا دیا گیا۔ امام بارگاہ بیت السادات سید پارک ابدالی چوک اسلام پورہ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کے غم میں ماتم داری اور نوحہ خوانی کی۔ لال مغل پورہ میں امام بارگاہ سید عبداللہ شاہ سے شبیہ جھولا علی اصغر علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور بیریئرز لگا کر کینال روڈ کی ایک سائڈ بند رکھی گئی تھی۔ امام بارگاہ فاطمۃ الزہرا سبزہ میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا عظمت عباس نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ شہدائے کربلا کے غم میں عزاداروں نے سینہ کوبی کی۔ سکھ رہنما سردار منمیت سنگھ نے مجلس کے اختتام پر شرکا میں لنگر تقسیم کیا۔ امام بارگاہ فضل عباس شہزادہ اسٹریٹ شاہنور میں مجلس عزا برپا کی گئی۔ ذاکر اہل بیت احسن علی نے سوز و سلام پڑھا اور شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ امام بارگاہ در حسنین شاہ شمس روڈ جھنڈے شاہ کوٹ لکھپت میں مجلس عزا برپا کی گئی۔ اہل بیت اطہار کی شان میں سوز و سلام پیش کیا گیا۔ علامہ کوکب رضا نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس نکالا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ کا علاقہ بوٹا پارک گندے نالے کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ سیوریج کے بوسیدہ نظام سے رہائشی تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں۔ صورتحال سے پریشان افراد نے واسا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
सीवरेज सिस्टम वासा हुकाम के खिलाफ नारे लगाते ये अफराद भूटा पार्क शाहतरा के रिहायशी हैं। सीवरेज के नाकिस सिस्टम ने इनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। पूरी सड़क किसी गंदे नाले का मंजर पेश कर रही है। रिहायशी आने जाने के लिए गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। मुकीनों के मुताबिक एक अरसे से सीवरेज की लाइन खराब है। मजाल है कि कोई इनकी शिकायत पर कान धरे। 15-16 साल से ये इलाका बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। PMN आते हैं, बोर्ड लेके तो चले जाते हैं, ठीक है, कोई मसले का हल नहीं निकाल रहे, ठीक है, पानी बेइंतहा जमा हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। यार ये कोई इलाका है, यहाँ रहने के कोई हाल हैं? पिछले 3 टर्नओवर से ऐसे ही आ रहा है और मुसलसल हमें जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। जब भी जाते हैं वो हमें जो भाई ने कहा है हमें कि जी कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। गंदा पानी मच्छरों की अफजाइश और वबाई अमराज का बायस बन रहा है, जबकि बारिश से सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है। शाहदरा के इलाके भूटा पार्क में सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से इलाका मुकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि रिहायशियों का कहना है कि इलाके के अवामी नुमाइंदगान और वासा इंतजामिया भी उनकी दादरसी नहीं कर रही। कैमरामैन अली हसन के साथ उमर डार, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। डॉक्टर्स, तिबी अमले और मरीजों के लिए दर्द सर बन गए। कॉन्ट्रैक्टर को अदायगी ना होने पर कोरोना वार्ड का फुजला भी ठिकाने नहीं लगाया जा सका। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस इमरजेंसी समेत वार्ड्स में सफाई की ना की सूरत हाल वबाले जान बन गई। ताफुन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कॉन्ट्रैक्टर को अदायगी ना होने की वजह से अस्पताल का खतरनाक फुजला भी नहीं उठाया जा रहा। कोरोना वार्ड्स का फुजला भी बरामदों में ढेर की सूरत में पड़ा हुआ है, जिससे मर्ज फैलने का संगीन खतरा है। जबकि सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सफाई में बेहतरी के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। वजीर आला के आबाई जिले में 335 तरक्याती मंसूबों के लिए पहले क्वार्टर में ही अरबों रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना पंजाब ने 8 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। वजीर आला पंजाब के आबाई जिले में 61 अरब रुपए मालियत के छोटे बड़े मंसूबों पर काम जारी है। रवा माली साल के तरक्याती बजट में 14 अरब रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने वजीर आला के जिला डीजी खान और तहसील तोंसा शरीफ के लिए फंड्स जारी किए हैं। वजीर आला के जिला में दीगर अजला की निस्बत 150% इजाफी फंड्स जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल का एक और बड़ा इंतजामी फैसला। स्मार्ट सिटी लाहौर मंसूबे पर अमल दरामद का इख्तियार सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हवाले। सेफ सिटीज़ शहर की सफाई, पानी की सप्लाई और तजावुजात के खात्मे के लिए रहनुमाई करेगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने एक और बड़ा इंतजामी फैसला किया है। स्मार्ट सिटी लाहौर मंसूबे पर अमल दरामद का इख्तियार MCL से लेकर सेफ सिटीज अथॉरिटी को दे दिया है। मंसूबे के लिए मुख्तस 85 करोड़ 20 लाख के फंड्स भी सेफ सिटीज अथॉरिटी को मुंतकिल करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात ने MCL को मंसूबे की लागत, फिजिबिलिटी समेत तमाम इब्तदाई प्लानिंग सेफ सिटी को देने की हिदायत की है। इससे कबल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए MCL अमल दरामद एजेंसी का काम कर रही थी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि म्यूनिसिपल इदारों को इंतजामी उमूर चलाने के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी की रहनुमाई हासिल होगी। खियाबान फिरदौसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर काम शुरू। खियाबान फिरदौसी को कैसे सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, कहां कहां यू टर्न्स और किन जंक्शंस की रीमॉडलिंग होगी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस हवाले से भी आपको बताते चलें यहाँ पर कि खियाबान फिरदौसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। खियाबान फिरदौसी को कैसे सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान मुस्ताफ़ी हो गए। SM इमरान ने शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी। LDA के 1 विंडो सेल में इस्लाहात लाकर शहरियों को रिश्वत कल्चर से निजात दिलाई। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया है। जराये के मुताबिक उन्होंने अपने इस्तीफे की इत्तला वजीर आजम इमरान खान को भी कर दी है। जराये के मुताबिक SM इमरान पर इस्तीफा न देने का दबाव था, तहम वो अपने फैसले पर कायम रहे। LDA में SM इमरान के 3 साला दौर को सुनहरी दौर कहा जा सकता है। उन्होंने 20 साल पुराना एवेन्यू 1 का तनाजा हल कराया, शहरियों को प्लॉटों की फराहमी यकीनी बनाई। LDA जॉइंट वेंचर और बिल्डिंग बाय लॉज जैसे अहम रूल्स बनाए। SM इमरान ने बोनाफाइड कमीशन के जरिए सैकड़ों हल तलब फैसले कराए। लाहौर के लिए मास्टर प्लान 2050 पर काम शुरू किया। करप्ट माफिया का गठजोड़ तोड़ने के लिए कानून साजी की। LDA गवर्निंग बॉडी के जरिए बर वक्त सैकड़ों फैसले करके शहरियों को रिलीफ दिया।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM ताहिर खुर्शीद के दामाद और नामुंतखब सूबाई रुकन असम्बली चौधरी अहसन सलीम बरजार और वजीर आला का मामले खुसूसी तैनात कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐवान वजीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार ने से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM ताहिर खुर्शीद और उनके दामाद नामुंतखब MPA अहसन सलीम बरजार ने खुसूसी मुलाकात की। इसके बाद महकमा SNG-AD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा SNG-AD के नोटिफिकेशन के मुताबिक अहसन सलीम बरयार को मुआवने खुसूसी बराए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तैनात किया गया है। चौधरी अहसन सलीम बरयार सियालकोट से ज़िमनी इंतखाबात जीत कर पंजाब के रुकने सूबाई असम्बली बने हैं। जैसे को तैसा, पंजाब में मुलाजमत के मजे लेने वाले बलूचिस्तान के फार्मासिस्ट को साबिका बीवी ने औकात याद दिला दी। मौसूफ बीवी के बलबूते पर पंजाब में तैनात हुए थे। बीवी को तलाक दी तो पंजाब से डेपुटेशन भी खत्म कर दी गई। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर औरत हाथ खींच ले तो बंदा धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फार्मासिस्ट उमैर हसीब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उमैर हसीब की अहलिया ट्वेटा में मुलाजमत करती थी, जिसकी बिना पर उन्हें पंजाब में डेपुटेशन पर तैनात कर दिया गया। फार्मासिस्ट उमैर हसीब ने अहलिया को तलाक दे दी, जिस पर उनकी साबिक अहलिया की दरखास्त पर पंजाब से डेपुटेशन मनसूख कर दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डेपुटेशन में मजीद तौसीह देने से इनकार कर दिया। मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज की बैंक जुराइम कोर्ट पेशी। दोनों रहनुमा चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश हुए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसीह कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज डेविस रोड पर वाक़िया बैंक जुराइम अदालत में पेश हुए। जज बैंक जुराइम कोर्ट कैसर नजीर भट्ट ने केस की समाअत की। FIA के तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई, जबकि शहबाज शरीफ की लीगल टीम की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि उनके सीनियर वकील अमजद परवेज मलिक हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए। अदालत को मजीद बताया गया कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी साल का आखिरी सेशन शुरू होने वाला है। आईनी तकाजा है कि बहस का आगाज अपोजिशन लीडर करें। उनकी सियासी मसरूफियात के पेश नजर 2 हफ्ते बाद की तारीख मुकर्रर की जाए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब करते हुए अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसीह कर दी। हाई कोर्ट का मुबैना पुलिस मुकाबलों के मुतालिक बड़ा फैसला। पुलिस अफसरान की दरख्वास्त पर जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी। अदालती कमीशन सिर्फ हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर बन सकेगा। जाली पुलिस मुकाबलों की रोकथाम की उम्मीद पैदा हो चली। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से जुडिशल इंक्वायरी पर पाबंदी लगा दी। अब अदालती कमीशन सिर्फ हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर बन सकेगा। अदालत में बताया गया कि पुलिस मुकाबले पर शकूक जाहिर होने पर पुलिस हुकाम खुद ही अदालती कमीशन बनवा लेते हैं और मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करा ली जाती है। जस्टिस सुहेल नासिर ने करार दिया कि इस तरह की इंक्वायरियां मजिस्ट्रेट का इख्तियार नहीं और न ही CCPO या RPO हुकूमती तारीफ में आते हैं। पुलिस मुकाबला जाली होने की तहकीकात पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत आता है। फैसले की नकूल सुबह भर के सेशन जजेस को भिजवाने का हुक्म दिया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केस विफाक की जानिब से सड़कें बनाने के लिए दायर मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर करने से रोक दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा की अदालत में वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने रोडा के खिलाफ दायर 2 दरख्वास्तों में हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। अदालत से हुक्म इम्तनाई खत्म करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने दलाइल दिए कि वफाकी हुकूमत से मुतफर्रिक दरख्वास्त से इनका केस मुतासिर होगा। अदालत ने रोडा की सड़कें बनाने के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने केस मुतलका अदालत भिजवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में रेस्क्यू 1122 के 35वें बैच की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला उस्मान बुज़दार ने शिरकत की और रेस्क्यूअर्स की सलाहियतों को खूब सराहा। रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड का इनेकाद इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी ठोकर न्याज बेग पर किया गया। तकरीब में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 467 रेस्क्यूअर्स पास आउट हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए पास आउट होने वाले कैडेट्स को खुसूसी तरबियत की कामयाब तकमील और जनूबी एशिया की मारूफ इमरजेंसी सर्विसेज का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पंजाब रेस्क्यू 1122 की खिदमात को न सिर्फ सराहती है बल्कि उनकी बेहतरी और फलाह बहबूद के इक़दाम कर रही है।
इन्हें दरकार वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 की इस्तेदाद कार और सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का दर्जा दिया है। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स और अकेडमी की तरबीती मियार को सराहा। आपके ताउन से, आपकी तरबियत से इतना ज़बरदस्त डिलीवर किया। हम इंशाल्लाह 35 अजला के बाद हर तहसील में, बल्कि हर तहसील के बाद हम सब तहसीलों में भी बशमूल कबायली अजला में हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इस मौके पर रेस्क्यूअर्स ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी किया। आज हम पास आउट के अपने इंशाल्लाह अपने ज़िले में जाएंगे। अपने ज़िले में जाके जो रेस्क्यू का मेन इनिशिएटिव है, जो फंक्शन है, इंशाल्लाह हम उधर जाके उसी तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह जहाँ पे हमारी जॉब होगी वहाँ उधर जाके अप्लाई करेंगे और लोगों को रेस्क्यूर करेंगे। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है और पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स यही सबक लेकर रुखसत हुए। आज पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स ने जहां अपनी ड्यूटी नेक नीति से करने के अज़्म का इजहार किया, वहीं हुकाम ने एमरजेंसी सर्विसेज को मज़ीद वुस्अत देने का ऐलान किया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ वकास अहमद, सिटी 42। गवर्नर पंजाब ने ऐवान कायद आज़म में जामे मस्जिद ऐवान कायद का संग बुनियाद रख दिया। चौधरी सरवर कहते हैं कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। गवर्नर पंजाब ने ऐवान कायद आज़म जौहर टाउन में मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका चैलेंज है कि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। दिसंबर के आखिर तक 76 लाख लोगों को साफ पानी मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मसला कश्मीर को हर फोरम पर उठाना है, दुनिया को बताना है कि इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा के कानून की धज्जियां बिखेर रहा है। जर्मन सफ़ीर का दौरा लाहौर। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से अलग अलग मुलाकातें की। मेहमान सफ़ीर ने वज़ीर ख़जाना पंजाब से भी मुलाकात की, लाहौर के तारीखी मुकामात और मेहमान नवाजी की तारीफ की। जर्मन सफीर डॉक्टर बर्नहार्ड स्टीफन शेलिगहेग ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। जर्मन सफीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की जरूरत है। मुलाकात में खित्ते की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जर्मन सफीर ने सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की। परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान के हक में है। खित्ते का अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। रुकन कौमी असम्बली सालिक हुसैन भी मुलाकात में शरीक थे। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी 2 सितंबर से जमा होंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग 24 और 25 सितंबर को मुनक्किद करवाई जाएगी। 24 सितंबर को एसोसिएट की सीट और 25 सितंबर को कॉरपोरेट क्लास के इंतखाबात होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के फराइज सुहेला शारी और शाहिद हसन शेख सर अंजाम देंगे। रवा साल भी गुज़िश्ता साल की तरह पियाफ फाउंडर्स अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के माबैन कांटेदार मुकाबला होगा। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मार्केट्स में कारकुनान के जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है।